جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين سانو تے لوڑ کوئی نہیں رب کے لیان دی سانو تے لوڑ کوئی نہیں رب کے لیان دی اللہ کمی چڈی کوئی نہیں سونے بنان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا لوڑ نے سرین دتی قرآن پر جان دی لوڑ نے سرین دتی قرآن پر جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی صدق اللہ العظیم واجب الاحترام سامعین محترم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد آنگین لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شیما دے ویر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی بزرگوں ساتھیوں نوجوان بھائیوں میرے قابل احترام ماں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے سب دا اج دا خطبہ جمعۃ المبارک پڑھنا پڑھانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور میں شکر گزار ہاں محترم قاری حفیظ رحمان صاحب دا اور بھائی عبدالرشید دا اور دیگر جماعتی رفقا دا جنہوں نے تواڈے نال ملاقات کرن دا موقع میسر فرمایا میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہاں نوجواناں دے علم و عمل دے اندر اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے آج دے جمعے دے اندر مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ دا کچھ پہلو میں تو صحابات کے سامنے رکھنا چاہنا میرے برادر وہ ہے کہ معجزات نبی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیاں نو معجزات عطا فرمائے معجزہ کنوں کیا جاتا ہے جڑا کام انسان دے ہتھوں نہ ہوئے وہ نبی کر دے انہوں معجزہ کیا جاتا ہے اگر کسی ولی دے ہتھوں ہو جائے انہوں کرامت کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی دنیا تے مبعوث فرمائے نے سارے نبیاں نو معجزے عطا فرمائے نے اور انہاں نبیاں دے وچوں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو زیادہ معجزات عطا فرمائے نے جس طرح کے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ دے اندر لوہا پکڑ دے اور انہاں دے ہاتھ دے اندر لوہا نرم ہو جاندہ اور جو بنانا چاہتے بنا لیندے جدوں داؤد علیہ السلام زبور دی تلاوت کرتے اڑتے پرندے ٹھہر کے سن دے اور پہاڑ وجہ دے اندر آ کے گنگنانا شروع کر دیندے اے حضرت داؤد علیہ السلام دا معجزہ اور سلیمان علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ہواواں تے حکومت جنہ تے حکومت پرندیاں دی بولی جانتے نے اور جانوراں دی بولی جانتے نے ایتھوں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیڑیاں دی بولی سن لیتے سن
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اے معجزے عطا فرمائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کل جڑا آسا ڈنڈا ہوتا سی زمین تے سٹ دے وہ اژدہا بن جاتا، اپنی بغل کے اندر ہاتھ ڈال کے انج سامنے کر دے ہاتھ روشن ہو جاتا۔ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے معجزے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان دے اندر جاندے، جڑی بھی قبر دے کول کھڑے ہو کے کم باذن اللہ کہندے وہ مردہ اٹھ کے باہر آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیاں نے معجزات عطا فرمائے نے ایک اس واسطے تاکہ جڑے نبی لوگاں دے ول آن، لوگاں نو دسن کہ لوگوں اسی نبی ہاں، اسی اللہ دے رسول ہاں، کہ او اگوں پوچھن تواڈے نبی ہون دی دلیل کی ہے، تواڈے رسول ہون دی دلیل کی ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیاں نو معجزات عطا فرمائے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اور سب نالوں زیادہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3000 کم و بیش معجزات عطا فرمائے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ ذرا سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انج اپنی قوم وال آندے نے تے اپنی قوم نو آ کے تبلیغ کرتے نے، مسلمانوں ایمان والےو قرآن والےو آ محبت نال قرآن سنیا جے، پیار نال قرآن سنیا جے، دل لگا کے قرآن سنیا جے۔ جڑا بندہ دل لگا کے قرآن سنتا ہے اللہ رب العالمین قرآن انہاں دے سینیاں تے اثر انداز کر دیندا۔ اے قرآن بڑی برکتاں والی کتاب ہے۔ آؤ نا ذرا سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم وال آئے نے، اپنی قوم نو آ کے کی کہندے نے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ دے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انج اپنی قوم آئے نے، اپنی قوم آ کے کہندے نے، اے میری قوم والےو میں تواڈے ول اللہ دا رسول بن کے آیا، میں تواڈے ول اللہ دا نبی بن کے آیا، اور میں تانوں ایسیاں خوشخبریاں کچھ دینا آیا کہ میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے، میرے تو بعد ایک رہبر آن والا ہے، میرے تو بعد ایک پیغمبر آن والا ہے جن کا نام ہوئے گا احمد۔ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم والے اور جڑا نبی آنا ہے، جڑا پیغمبر آنا ہے نا، اے جنوں اپنی قوم وال آن گے، اپنی قوم نو دلیلاں دین کے دلیلاں دسن گے نا، انہاں دی قوم واضح طور تے کہہ دے گی ھذا سحر مبین، تو تا کھلا جادوگر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور دنیا والے ذرا توجہ کریا جے، بستی شیخ آباد والے ہو، اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا جڑا میرے تو بعد نبی آن والا ہے ان کا نام احمد ہوئے گا۔ احمد بڑا پیارا نام ہے، ایتھے کئی دوست بیٹھے نے جن کا نام یاسین بھی ہوئے گا، اے بھی بڑا پیارا نام ہے۔ قاری حفیظ الرحمان صاحب کا بھی نام بہت پیارا نام ہے۔ جن بھی دوست بیٹھے نے سب دے نام بڑے پیارے نے، اللہ اکبر اللہ۔ لیکن میں اپنے نبی دے بارے چند جملے کہنا چاہنا، سب نام پیارے لگتے نے، سب
लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा अल्लाह दे बाद ज़माने विच अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा फिर कह दो पढ़ो अल्लाहु अकबर अल्लाह जनाबे मुहम्मद मेरे पाक पैगंबर का नाम है गज गज के दूध पढ़ा करो शर्माया ना करो मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया कि जेड़ा बंदा मेरी जात ते दरूद पढ़ता है मेरा नाम सुन के दरूद पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें 10 दर्जे अता करता है 10 नेकियां अता करता है 10 गुनाह उनके मिट जाते हैं कौन फिर जनाबे मुहम्मद सब नाम प्यारे लगदे ने सब नाम प्यारे लगदे ने है बकरा नाम मुहम्मद दा अल्लाह दे बाद ज़माने विच अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा अल्लाहु अकबर अल्लाह हुन मालो ज़र दी लोड़ नहीं हुन मालो ज़र दी लोड़ नहीं किसी शै दी ओथे थोड़ नहीं ज़र माल शाय बुलवेंदा ज़र माल शाय बुलवेंदा जो बंदा गुलाम मुहम्मद दा काफर भी रात लुक लुक के मुशरक भी रात लुक लुक के दुश्मन भी रात लुक लुक के आ सुन कुरान मुहम्मद दा सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर का नाम बड़ा प्यारा आओ नजरा तवज्जो करया जे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते ने सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते ने अल्लाह दे पाक पैगंबर दे कोल एक बद्दू जिहा बंदा आ जाता है एक पेंडू जिहा बंदा आ जाता है एंड मेरे आका दे सामने आके बैठ जाता है मेरे पाक पैगंबर नू कहता है ऐ सोनियो क्या तुसी वाकई अल्लाह दे रसूल जे क्या तुसी सच्चे रसूल जे मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने हाँ आन वालिया मैं वाकई अल्लाह दा रसूल हाँ मैं वाकई अल्लाह दा पैगंबर हाँ क्या तू मानना है कि नहीं मेरे आका की कहना क्या तू मानना है कि नहीं ते वो कहता मैनू कोई दलील दे मैनू कोई सबूत दे मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ आन वालिया ओ जेड़ा दरख्त खड़ा है खजूर दा दरख्त खड़ा है अगर मेरियां दुआइयां दरख्त वे क्या मान लेगा कि नहीं कहता हाँ जरूर मनागा मेरे पाक पैगंबर ने इंज शहादत दी उंगली इंज दरख्त वाल कीती है मेरे आका फरमाते ने ऐ शजर दस मैं कौन हाँ एक खजूर दे दरख्त तो एक टहनी टुट के इंज उड़दी उड़दी मेरे पाक पैगंबर दे कोल आ जाती है मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने नी टहनिए दस मैं कौन हाँ मेरे पाक पैगंबर दे सामने वो जी टहनी आवाज़ उच्ची करके बोलन लग पैंदी है कहती अशहदु अन्ना मुहम्मदर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह है आका सोनिया तुसी अल्लाह दे रसूल जे अल्लाह दे पैगंबर जे और लोगों मेरे पाक पैगंबर दे बारे ज़मीना ने दसिया आसमाना ने दसिया मेरे पाक पैगंबर दी तारीफा दरख्त भी कर रहे हैं शजर भी कर रहे हैं मेरे पाक पैगंबर दी तारीफा अपने भी करते हैं बेगाने भी करते हैं मेरे पाक पैगंबर दी तारीफा दुश्मन भी करते हैं यार भी करते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह मैं फिर क्यों ना कहां सानू दसिया ज़मी आसमाना ने साडे नबी दियां उच्चियां शानां ने सानू
दसिया ज़मीं आसमानां ने साडे नबी दियां उच्चियां शानां ने गवाही दिंदियां पंज अज़ानां ने गवाही दिंदियां पंज अज़ानां ने साडे नबी दियां उच्चियां शानां ने सोना मक्का शहर निराला है सोना मक्का शहर निराला है जिथे जम्मिया कमली वाला है उते निकलिया सोने दियां कानां ने साडे नबी दियां उच्चियां शानां ने अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे पाक पैगंबर दे किते हत्थां दियां बरकतां ने किते मेरे पाक पैगंबर दे लुआब दियां बरकतां ने किते मेरे आका दे इंज कदमां दियां बरकतां ने मेरे पाक पैगंबर हर लिहाज नाल बरकतां वाले बन गया मेरे आका हर लिहाज नाल बरकतां बोलो जरा मेरे पाक पैगंबर हर लिहाज नाल बरकतां वाले ते रहमतां वाले बन के आए नहीं यकीन ते सुन कुरान अल्लाह फरमांदे ने वा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन मेरे पाक पैगंबर रहमतां वाले बन के आए मेरे आका शाना वाले बन के आए आओ ना जरा तवज्जो करया जे मुस्तद के हाकम दी करवाते अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरा कीता मेरे पाक पैगंबर ने उमरा कीता है ना उमरा करन तो बाद मेरे पाक पैगंबर ने अपने सर दे बाल मंडवाए ने मेरे पाक पैगंबर ने अपने बालों नूं सारे सहाबा दे अंदर तकसीम कर दिता है ना सारे सहाबा ने मेरे पाक पैगंबर दे बालों नूं पकड़ लिया हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज मेरे आका दे बालों नूं पकड़दा है अपनी टोपी दे अंदर इंज सलाई करवा लैंदा है हजरत खालिद बिन वलीद जेड़ी जंग दे अंदर जांदे हैं और टोपी अपने सिर ते रख लेंदे हैं हजरत खालिद बिन वलीद कहंदे ने मैं ओ टोपी पहन के 100 तो ज्यादा जंगां लड़ियां ने अल्लाह ने मैनू पता अता कीती ऐ मेरे पाक पैगंबर दे बालां दियां बरकतां ने नाल आदरा तवज्जो कर ले शौक ना सुन मेरे प्यारे पैगंबर दी अजमत प्यार ना सुन मोहब्बत ना सुनना अल्लाहु अकबर अल्लाह ऐ हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज जंग लड़दे लड़दे इंज टोपी थल्ले डिग पैंदी है उस कहंदे ने ऐ खालिद की लभ रहा है हजरत खालिद अपनी टोपी लभदे पैने ना हजरत खालिद कहंदे ने ऐ मेरे दोस्तों मैं अपनी टोपी लभना पिया हां दोस्त यार कहंदे ने ओ जेड़ी पुरानी फटी पुरानी टोपी लभना पिया है मेरे पाक पैगंबर दा सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद कहंदे ने ऐ मेरे दोस्तों गल टोपी दी नहीं मैं उस टोपी दे अंदर अल्लाह दे रसूल दे वालां नूं सलाई करवाया मैं अल्लाह दे रसूल दे वालां नूं सलाई करवाया ना अल्लाहु अकबर अल्लाह आओ ना जरा तवज्जो करा जे हजरत उम्मे सलमा तेरी और मेरी मां हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अनहा रज़ी अल्लाह तआला अनहा जो सहाबियात का नाम आए रज़ी अल्लाह तआला अनहा कहना चाहिए जो सहाबी का नाम आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहना चाहिए हू ज़मीर मर्द वास्ते हा ज़मीर औरत वास्ते होंदी है अल्लाहु अकबर अल्लाह और हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अनहा ने इंज कुछ बात अपने कोल संभाले अपने कोल रखे ने ते जेड़ा भी मदीने के अंदर सहाबी जेड़ा भी सहाबी कोई बीमार होंदा कोई दुखी होंदा कोई परेशान होंदा ते हजरत उम्मे सलमा दे कोल आ जाते ते हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे पाक पैगंबर दी बीवी हजरत उम्मे सलमा इंज मेरे आका दे वालां नूं निकाल दियां इंज पानी वाले प्याले दे अंदर इंज डुबो के फिर निकाल लैंदियां ओ मियां गल सुन ले अजकल तेरे सालन दे अंदर बाल गिर जाए और तू सालन नहीं खांदा पानी दे अंदर बाल गिर जाए तो पानी नहीं पींदा तेरे इंज दुध दे अंदर बाल डिग जाए तू दुध इस्तेमाल
استعمال نہیں کرتا کیونکہ تینوں والا تو اتنی نفرت ہے میرے پاک پیغمبر دے والا نو انج حضرت ام سلمان انج پانی دے اندر ڈبو دیاں اور ڈبو کے نکال لیندیاں اور اس پانی نو جیڑا بیمار پی لیندا اللہ بیماریاں دور کر دیندا اللہ بیماریاں دور کر دیندا میں پھر کیوں نہ کہاں سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے کہندی حسن و جمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے کہندی حسن و جمال نے تیری زلفاں دے جد بھی میں قرآن دے ورکے پھولنا جد بھی میں قرآن دے ورکے پھولدا نکل جاندے نے احوال تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے کہندی حسن و جمال نے تیری زلفاں دے کہندی حسن و جمال نے تیری زلفاں دے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیٹے جیڑے نال تیری زلفاں دے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیٹے جیڑے نال تیری زلفاں دے میرے پاک پیغمبر دیا زلفاں بھی عظمت والیاں برکت والیاں دران آؤ نظرہ توجہ کریا جائیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظمت والے نام ہیں جو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہیں جو عتبہ شیبان ابو جہل دوجے تیجے سارے کٹھے ہو کے آ جاندے نے میرے پاک پیغمبر نو آ کے کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو واقعی اللہ دا رسول ہے کیا تو واقعی اللہ دا رسول ہے کافر کہنے نے عتبہ شیبہ ابو جہل کہنے تو واقعی اللہ دا رسول ہے میرے پاک پیغمبر فرماتے نے ہاں عتبہ ہاں شیبہ ہاں ابو جہل ہے تجھے تیجے ہو ہاں میں اللہ دا رسول بن کے آیا اللہ دا نبی بن کے آیا اللہ دا پیغمبر بن کے آیا میرے پاک پیغمبر نو کہندے نے اگر تو واقعی اللہ دا رسول ہے تے چن دے دو ٹوٹے کر کے رکھا چن دے دو ٹوٹے کر کے ایڈا بڑا سوال کر دیتا تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اینج آسمان وال ہاتھ اٹھا لے میرے پاک پیغمبر دعاواں کر دینے اللہ سونیا اے اللہ سونیا اب مکے دے کافر سوال کیویں کر دے پہنے اللہ سونیا او کہندے نے اگر تو واقعی اللہ دا رسول ہے واقعی اللہ دا پیغمبر ہے پھر چن دے دو ٹوٹے کر کے دکھا میرے پاک پیغمبر نو اللہ فرما دینے میرے محبوبہ اگر تسی اپنی انگل دا اشارہ آسمان وال کرو میں رب چن دے دو ٹوٹے کر دیاں گا لیکن اینا بے ایمانہ نہیں مننا اینا بے ایمانہ نے نہیں مننا اینا نے بے ایمانہ نے نہیں مننا اینا نے کدی دی تو آڑی گل مننی تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا حریص بن کے آئے حریص کا معنی کیے لالچی بندہ میرے پاک پیغمبر نو اینج دنیا دی لالچ نہیں دنیا دا تما نہیں اینج میرے آقا نو زمین دی لالچ نہیں میرے پاک پیغمبر نو کوئی لالچ ہے میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے اللہ سونیا میری امت دا ایک بھی بندہ جہنم چنا جائے سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر دی کوئی حسرتیں ہیں ایک کوئی میرے پاک پیغمبر دی حسرتیں ہیں میرے پاک پیغمبر دے بارے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَلَيْهِ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
शाना वाला बन के आया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मेरा नबी तुहाडे विचों ही आया है, तुहाडियां जानां दे अंदरों आया है। और मेरे पाक पैगंबर दे बारे अल्लाह फरमाते ने मेरा पैगंबर हरीस बन के आया है। हरीस यानी कि जन्नत दियां लालचां, अपनी उम्मत नूं जन्नत च ले जावां। मेरे पाक पैगंबर अल्लाह नूं फरमाते ने अल्लाह सोनिया हो सकदा है इन्हां दे विचों एक बंदा भी मुसलमान हो जाए, एक बंदा भी कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम के अंदर आ जाए। अल्लाह सोनिया जिहड़ा काम कहंदे ने हो जाना चाहिए है, मेरे पाक पैगंबर दियां अल्लाह नहीं मोड़दा। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने अल्लाह सोनिया जिहड़ा ए काफर सवाल करदे ने ए पूरा हो जाना चाहिए ना। मेरे पाक पैगंबर नूं अल्लाह फरमाते ने ए मेरे सोनिया अपनी शहादत की उंगली दा इशारा आसमान वाल कर दे। मेरे पाक पैगंबर ने इंज इशारा आसमान वाल कीता है ना, चढ़ दे दो टोटे हो गए। एक अबू कबीस पहाड़ ते गिर जाता है, एक दूसरे पहाड़ ते गिर जाता है। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने ए उतबा ए शैबान ए अबू जहला वेख नजरा ए चढ़ दे दो टोटे हो गए। और जड़ी गल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने की थी फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। मक्के वालियां ने आखिया तू तो साड़ियां अखां ते जादू कर दिता है। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। इन्हां लोगां दे अंदरों बुजुर्ग बंदा एक कहंदा है ए लोग है खुदा शैबान तुहानू यकीन क्यों नहीं आ रहा, मेरे सामने चढ़ दे तो टोटे हो के आसमानां ते इंज पहाड़ां ते गिरे ने नाल। ओ कहंदे ने तेरे ते यकीन नहीं करदे। ओ बाबा कहंदा है ओ वेखो काफला एक आ रहा है, आओ जरा उस काफले नू पुछिए। ओ जिहड़ा काफला आ रहा है ना ओ जिहड़े सारे इंज काफले दे कोल चले जांदे ने। काफले वालियां नू कहा ए काफले वाले हो दसो ना जरा तुसी कोई अजीब मंजर देखिया है। कहंदे ने हां असी अजीब मंजर वेखिया है। कहंदे दसो ना जरा ओ मंजर केड़ा वेखिया है। कहंदा असी वेखिया है आसमान तो चढ़दे दो टोटे होए ने, एक अबू कबीस पहाड़ ते गिर गया, एक दूसरे पहाड़ ते गिर गया। इन्हां बेईमानां ने फिर भी ईमान नहीं लियांदा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आओ ना जरा तवज्जो करया जे अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली दा इशारा आसमान वाल कीता, चढ़ दे दो टोटे हो गए। एनू कहंदे ने मौजूदा नबी दा ते कुदरत रब दी। एनू की कहंदे मौजूदा बोलो जरा, एनू की कहंदे मौजूदा नबी दा। जरा उच्ची बोलो, नहीं बोलना उच्ची बोलो। एनू की कहंदे मौजूदा नबी दा। सारे इकट्ठे होकर बोलो ए मौजूदा नबी दा ते कुदरत अल्लाह दी ना। आओ जरा समझ नहीं आई अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज सफर के अंदर जा रहे हैं। मेरे पाक पैगंबर दे नाल हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं मेरे आका दे नाल तकरीबन 1400 सहाबा ने 1400 सहाबा ने। मेरे पाक पैगंबर सफर के अंदर जा रहे हैं। सफर के अंदर जांदियां जांदियां इंज सारे सहाबा दे कोलों खाना पीना मुक जाता है, खाना भी मुक जाता है ते पानी भी मुक जाता है। मेरे पाक पैगंबर नूं कहंदे ने ऐ मेरे आका नूं सहाबा इकराम कहते हैं आका सोनिया साडे कोल पानी दा एक कतरा भी नहीं है, पानी मुक गया है। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने ऐ जाबर जी अल्लाह दे रसूल जी फरमाया इंज करो ना जिन्नियां तुहाडियां मशकां ने इन्हां सारे मशकां नूं एक प्याले दे अंदर उंडे लोन इंज उल्टा करो मुद्दा करो ना, कोई कतरे निकलणगे इंज कतरे निकले प्याला पानी नाल भर जाता है। मेरे पाक पैगंबर ने उस प्याले दे अंदर इंज उंगला डालियां, उंगला डाल के इंज उल्टा कीतियां ने। अल्लाह ने उंगला दे अंदरों चश्मे जारी कर दिते ने। अल्लाह ने उंगला दे अंदरों चश्मे जारी कर दिते ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते बाबा समसाम तड़पिया कहंदा लोगो समसाम तो आके सुन सजना जे गल्ला सुननियां मदनी पीर दियां। फिर क्या
शमशाम तो आके सुन सजना जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां जिंदी उंगल दी कसम जिंदी उमर दी कसम खुदा चावे जिन्नियां उंगलां चन नू चीर दियां वजह आसात जब किस गल दा वजह आसात जब किस गल दा पत्थरां चो पानी नित चलदा पंजा उंगलां चो निकलियां भज नहरां ए उंगलां मेरे पीर दियां ओ सरदार सभी सरदारां दा नाले हाथी ओ गनहारां दा ओ सरदार सभी सरदारां दा नाले हाथी ओ गनहारां दा ओ शाफी मोमन ताबेदारां दा जिन्नू शर्मा ने दामन गिर दिया ओ सच्चा मुर्शद खलकत सारी दा ओ सच्चा मुर्शद खलकत सारी दा है कि नहीं ओ सच्चा मुर्शद खलकत सारी दा यानी खाकी नूरी नारी दा जिन्नू खैरुल बशर पुकारी दा वावा सिफता इस बदर मुनीर दिया समसाम तो आके सुन सजना जे गल्लां सुनियां मदनी पीर दिया कुरान मुका दिता किस्साए कुरान मुका दिता किस्साए ना ओ रब ते ना रब दा हिस्साए भावें नूरी नहीं पर नूरियां ते भावें नूरी नहीं पर नूरियां ते सरदारियां उस सरदार दियां सुन अहले हदीसां कोलों जे गल्लां सुनियां मदनी पीर दियां सुन समसाम तो आके सुन सजना जे गल्लां सुनियां मदनी पीर दियां वजह आसा तअज्जब किस गल दा पत्थरा चो पानी नित चलदा पंजा उंगलां चो निकलियां भज नहरां ए उंगलां मेरे पीर दियां ऐज मेरे आका जनाबे मुहम्मद फिर कह दो ना जरा मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा तवज्जो करिया जे बड़ा प्यारा वाकया सुनान लगा मेरे पाक पैगंबर इंज सफर दे अंदर जा रहे हैं सफर दे अंदर जांदे जांदे इंज सहाबा दे कोलों खाना मुक गया एक वाकया ने कई वाकयात मेरे पाक पैगंबर दे सामने पेश आए ने नाल इंज मेरे आका जामे तिरमिज़ी दी रिवायत मेरे पाक पैगंबर सफर दे अंदर जा रहे ने नाल सहाबा इकराम ने 1700 दे करीब किन्ने 1700 दे करीब सहाबा इकराम ने इंज सहाबा ने शिकायतां कीतियां आका सोनिया साडे कोल खान पीन दा सामान खत्म हो गया असी करिए ते करिए की असी जाइए ते जाइए किधर मेरे पाक पैगंबर ने अबू हुरैरा नु बुलाया आके अबू हुरैरा जरा मेरे करीब आना जरा हजरत अबू हुरैरा मेरे आका दे करीब चले गए मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने अबू हुरैरा तेरे कुल कुछ है वे के नहीं हजरत अबू हुरैरा कहंदे ने आका सोने मेरे कुल 21 खजूरा ने बोलो कितनी मेरे को 21 खजूरा ने मेरे आका फरमाते ने खजूरा मैनू फड़ा मैनू पकड़ा मेरे पाक पैगंबर दे हाथ मुबारक के अंदर 21 खजूरा आ गई मेरे आका ने इंज हाथ बंद कर लिया मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने अबू हुरैरा इंज करो ना अपना साफा जमीन ते बिछा दो जमीन ते अपना साफा बिछा दो हजरत अबू हुरैरा ने इंज जमीन ते अपना कपड़ा साफा बिछा दिता मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने अबू हुरैरा
جائیں صحابہ اکرام نو لے کے آنا انج 10 صحابہ نو لے کے آ انہاں نو کھانا کھوائیے انج حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں میں چلیا انج 21 کھجوراں میرے پاک پیغمبر نے اس کپڑے تے رکھیاں نے جدوں میں 10 صحابہ نو لے کے آیا او کھجوراں جڑیاں 21 نے اللہ نے اتنی برکت پا دیتی اے کھجوراں کپڑے تو باہر آ رہی ہیں اے میرے پاک پیغمبر دی عصمت نال انج حضرت ابو ہریرہ کہندے نے انج 10 صحابہ نو انج کھانا کھواندے گئے یعنی کھجوراں کھواندے گئے حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے نے انج 1700 صحابہ کرام نے کھجوراں رج کے کھادیاں حضرت ابو ہریرہ کہندے نے انہاں کھجوراں دے اندروں میرے پاک پیغمبر نے 200 من کھجوراں اللہ دی راہ دے اندر بھی دتی وہ 200 من کھجوراں اللہ دی راہ دے اندروں میں اللہ دے راہ دے اندر بھی دتیاں نے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں سارے صحابہ نو انج کھجوراں کھوا دتیاں نے میری باری آ گئی میں بڑا خوش ہویا مینوں اللہ دے رسول آکھن کے بیٹھ کے کھا لو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ انج کر اپنیاں 21 کھجوراں گن کے کڈ لے اپنی 21 کھجوراں بولو ذرا تو سب نہیں سن گیا اچھی بولو میرا مقصد ہے تو سمجھ آ جائے تسی نال بولو جڑا ہوندا استاد شاگرد جڑے ہوندے وہ ایک سبق دیندے اپنے شاگرد نوں تاکہ اس شاگرد بڑے نال تو سبق یاد ہو جائے میرا اہم مقصد کوئی بھی مقصد نہیں تے تسی نال میرا بھی بولیا کرو میرے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے 21 کھجوراں اپنیاں اٹھا لیاں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے ابو ہریرہ انج کر اپنیاں 21 کھجوراں اپنے تھیلے دے اندر ڈال لے اس تھیلے نوں الٹا بھی نہ کریں اس تھیلے دے اندر جدوں میں تینوں کھجوراں دیاں لوڑاں پیش آئیاں انج اپنا ہاتھ ڈال کے اپنے تھیلے دے اندر انج کھجوراں کڈ لمین حضرت ابو ہریرہ کہندے نے او جڑا کھجوراں دا تھیلا میں اللہ دے رسول دے کہن دے مطابق کدی انہوں الٹا نہیں کیتا کدی کھول کے نہیں ویکھیا میں انج ہاتھ ڈالدا کھجوراں کڈ لیندا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے او جڑیاں کھجوراں نے میں 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں 10 سال نہیں 15 سال نہیں بلکہ او کھجوراں میں 27 سال کھاندا رہیا میں او کھجوراں 27 سال کھاندا رہا کھجوراں میرے کولوں مکیاں ہی نہیں آخرکار او جڑا تھیلا ہے نا حضرت ابو بکر دا دور آیا اس دور اندر بھی کھاندا رہا حضرت عثمان غنی دا دور آیا حضرت عمر بن خطاب دا دور آیا اس دور دے اندر بھی کھاندا رہا حضرت عثمان غنی دا دور آیا اس دور دے اندر بھی کھاندا رہا حضرت علی دا دور آیا اس دور دے اندر او جڑا تھیلا ہے میرے کولوں گم ہو جاندا اور یار تھیلا میرے کو کیوں ہو جاندا اور میرے پاک پیغمبر دی اتنی عظمت میرے پاک پیغمبر دی اتنی شان ہے اینو کہندے نے معجزہ نبی دا تے قدرت اللہ دینان اللہ اکبر آخری بات میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج خندق کھود رہنے میرے پاک پیغمبر دے کول ایک صحابی آ جاندا ہے میرے آقا نو آ کے کہندا ہے آقا سونیا اے ویکھو میں اپنے پیٹ دے اوتے بھوک دی وجہ نال ایک پتھر بنیا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابی تو ایک بنیا میں نبی نے 2 بننے میں نبی نے 2 بننے نے بھوک دی وجہ نال او دنیا والیو تھوڑے کول پیسہ روپیہ بھی ہے دولتاں بھی نے جائیداداں بھی نے تے میرے پاک پیغمبر انج غریبی دیاں حالتاں گزار رہنے میرے پاک پیغمبر مسکینی دیاں حالتاں گزار رہنے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے سونیا اگر کہو احد پہاڑ نوں تواڈے واسطے سونے دا بنا دیواں تے جدے جاؤ سونا لے کے بازاراں دے اندر چلے جاؤ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے اللہ سونیا میں نہیں چاہتا میر بن کے رواں میں چاہنا وا اے مسکین بن کے رواں دنیا تو جاواں مسکین بن کے جاواں قبر دے اندروں اٹھاں مسکین بن کے اٹھاں قیامت والا دن ہووے لینا مسکیناں دیاں ہون اوناں مسکیناں والیاں لینا دے اندر میں محمد کھڑا ہوں
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंज मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, मैं 2 पत्थर बनने ने। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला सब कद रजी अल्लाह तआला अन्हु इंज सारा मंजर वेखी जा रहे ने। जल्दी जल्दी अपने घर चले जाते ने। अपनी बीवी नू जाके कहते ने, अल्लाह वालिए मैं अल्लाह दे रसूल नू भुखा वेख के आया, दस घर विच कुछ है वे के नहीं। ओ अल्लाह वाली कहंदी है, घर विच थोड़े जे दाने मौजूद ने, बकरी दा लेला मौजूद है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जा अपने नबी नू कह अपने सहाबा नू 2-4 सहाबा नू ले आया जे, नाल तुसी आ जाया जे। हजरत जाबिर बड़ी खुशी खुशी गए ने। इंज अल्लाह दे रसूल दे कान दे अंदर जाके कहंदे ने, अल्लाह दे रसूल जी मैं तुहाडे खाने दा इंतजाम कर आया, तुसी आ जाना, नाल 2-4 सहाबा इकराम नू ले आना। मेरे पाक पैगंबर ने इंज उच्ची जगह ते खड़े होके 1400-1300 दे करीब सहाबा इकराम ने सारे दे अंदर ऐलान कर दिता, आख्या मेरे सहाबियों तुहाडे सारे दी दावत अज मेरे जाबिर कर, तुहाडे सारे दी दावत अज मेरे जाबिर कर। हजरत जाबिर दा एक रंग जावे एक आवे। ओए है की बनया, मैं तो घर विच पुछ के आया सा, दाने थोड़े, बकरी दा लेला छोटा जिहा, ते अल्लाह के रसूल ने सारे सहाबा दे अंदर ऐलान कर दिता ते इंज जल्दी जल्दी अपने घर चले जाते ने। ते हजरत जाबिर दी बीवी कहती है, वे जाबिर गया बड़ा खुश खुश आया, बड़ा परेशान है, की हो गया इन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरत जाबिर कहते ने, नी अल्लाह वाली हुण की बनेगा, कहती है हुण की बनया। हजरत जाबिर कहते ने, मैं अल्लाह दे रसूल नू गया, तुसी आ जाना, ना 2-4 सहाबी आ जाना। अल्लाह दे रसूल ने सारे सहाबा दे अंदर ऐलान कर दिता है। मेरे पाक पैगंबर दे सहाबी हजरत जाबिर दी बीवी कहती है, ए जाबिर ऐलान तू कीता जे अल्लाह दे रसूल ने कीता है। हजरत जाबिर कहते ने, नहीं अल्लाह वाली ऐलान मैं नहीं कीता, मैं तो अल्लाह दे रसूल नू कहा सी, अल्लाह दे रसूल ने ऐलान कीता है। ते बीवी कहती है, ए जाबिर परेशान क्यों होना है, अल्लाह दे रसूल ने ऐलान कीता है, अल्लाह दे रसूल जानन ते अल्लाह जाने, अल्लाह दे रसूल जानन ते अल्लाह जाने, तू परेशान ना हो। हजरत जाबिर नू मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने, ऐ जाबिर इंज करी जदों तक मैं ना आवां, अपनी हांडी तो ढक्कन परा नहीं करना, आटे तो कपड़ा परा नहीं करना। मेरे पाक पैगंबर चले जाते ने। इंज मेरे आका ने फरमाया, ऐ जाबिर सारे सहाबा दियां लैना 10-10 बना दियो, खाना बरताना शुरू कर दियो। मेरे पाक पैगंबर दे इंज लवापे तहन हांडी दे अंदर गए, आटे दे अंदर गए। मेरे पाक पैगंबर दे अजमत, मेरे पाक पैगंबर दे लवाब दी अजमत नाल मेरे पाक पैगंबर दे सहाबी कहते हैं कि अल्लाह दे रसूल ने जदों आख्या खाना बरताना शुरू करो, इंज सारे सहाबा ने खाना खा लिया। हांडी ओवें दी ओवें, आटा ओवें दा ओवें। वो एक लेला ते सवा सिर दाने सी, एक लेला ते सवा सिर दाने सी, 1200-1300 फौजियां खाने से। एक लेला ते सवा सिर दाने सी, 1200-1300 फौजियां खाने से। ओ थुकिया हांडी कुनाले दे विच सोने, ओ थुकिया हांडी कुनाले दे विच सोने। भुखां निकलियां सारे लशकीर दियां, समसाम तो आके सुन सजना, जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सब नूं पाक